गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामायणरहस्यज्ञं रम्यवाक्यविशारदम् अनन्तगुणसङ्घातं पलार्यमहं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीशे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। यस्यद्गर्दवक्त्राद्याः पारिषत्याः परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं महितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वत्मनसोत्महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीसुखब्रह्मणे नमः। శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. బంధువులారా, శ్రీమద్భాగవతంలో సూర్యవంశము, చంద్రవంశము, తర్వాత యదువంశము అనేటువంటి దానిలో అనుభవిస్తాం. విదర్భ వంశము అనేటువంటి దాని గురించి నిన్నటి రోజున చెప్పుకున్నాం. ఆ విదర్భ వంశంలోనే యదువంశం అనేటువంటిది కూడా దాంట్లోనే ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఆ విదర్భ వంశంలో అవతరించినటువంటి మహానుభావుల పేర్లన్నింటినీ కూడా వ్యాస భగవానుడు మనకు ఏ విధంగా అందించాడో ఆ పద్ధతిలోనే అనుభవించాం. ఇందులో ప్రధానముగా ఉండేటువంటి దానిలో సూరసేనుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు.
ఆయనకి సూర్యుడు అనేటువంటి పేరు, తర్వాత దేవమీఢుడు అనేటువంటి పేరు, సూర్యుడు సూరసేనుడు అనేటువంటి పేరు, ఈ మూడు కూడా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇటు సూర్యుడన్నా సూరసేనుడన్నా తర్వాత దేవమీఢుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయనకే ప్రధానముగా మహానుభావురాలైనటువంటి మారిష అనేటువంటి అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం చేశారు. సూర్యుడి వల్ల మారిష యందు 10 మంది కుమారులు జన్మించారు. వాళ్ళని చెప్పుకున్నాం. అందులో పెద్దవాడే వసుదేవుడు అనేటువంటిది అన్నమాట. వసుదేవుడు తర్వాత వారికి కుమార్తెలు కూడా 5 కుమార్తెలు జన్మించారు. వారి గురించి మనం పృథ, శృతదేవ, శృతకీర్తి, శృతస్రవ, రాజాధిదేవి అనేటువంటి వారిని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఈ పృథ అనేటువంటిదే కుంతీదేవి. ఆయన స్నేహితుడైనటువంటి కుంతిభోజుడికి సంతానం లేకపోవటం వల్ల పృథని దత్తుగా ఇచ్చాడు కాబట్టి, ఆ కుంతిభోజుడి చేత పెంచబడినటువంటిది కాబట్టి ఈ పృథకి కుంతి అనేటువంటి పేరు కూడా వచ్చినటువంటిది. సరే, తర్వాత కుంతీదేవికి కర్ణుడు లభించడం అనేటువంటిది కూడా చెప్పబడింది. ఇందులో తర్వాత వారి వివాహములన్నీ కూడా జరిగిన 5 మేనత్తలు కలిగినటువంటి వారు అన్నమాట కృష్ణుడు ఉండేటువంటి. తర్వాత వసుదేవుడికి వివాహం జరిగిన తరువాత ఆయన యందు వసుదేవుడికి చాలామంది భార్యలు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు. 18 మంది భార్యలు ఉన్నారని మనకి దశమస్కంధం కూడా చెబుతుంది. ఆయన కూడా అక్కడ నైమిషారణ్యంలో యజ్ఞం చేసినట్లుగా మనకి దశమస్కంధం ఉత్తరార్థం తెలియజేస్తుంది ఉండేటువంటిది అన్నమాట. సరే, ఇందులో ప్రధానముగా ఉండేటువంటి వారిలో వసుదేవుడికి ఉండేటువంటి భార్యల్లో ప్రధానముగా దేవకి అనేటువంటి చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఇప్పుడు వసుదేవుడికి దేవకికి 8 కుమారులు జన్మించారు. వసుదేవస్తు దేవక్యాం అష్టపుత్ర అజీజనతే 8 కుమారులు జన్మించారు. వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పాడు. కీర్తిమంతం, సుషేణంచ, భద్రసేన ఉదారథి, రుజుం సమ్మర్దనం, భద్రం సంకర్షణ మహేశ్వరం, అష్టమస్తు తయోరాసి స్వయమేవ హరికిల, సుభద్రా చ మహాభాగ తవ రాజన్ పితామహి. వసుదేవుడికి దేవకి 8 కుమారులు. అందులో కీర్తిమంతుడు, సుషేణుడు, భద్రసేనుడు, రుజువు, సమ్మర్దనుడు, భద్రుడు, సంకర్షణ మహేశ్వరం. 8వ దాంట్లో సాక్షాత్తు హరి ఆవిర్భవించాడు. సంకర్షణ మహేశ్వరం అంటే బలరాముడు, ఆదిశేషుడు అన్నమాట. తర్వాత సుభద్రా చ మహాభాగ తవ రాజన్ పితామహి. పరీక్షిత్ మహారాజా, నీకు పితామహి మహాత్మురాలైనటువంటి సుభద్ర కూడా దేవకీ వసుదేవుడికి జన్మించినటువంటిది. సుభద్ర కూడా కృష్ణుడి తర్వాత జన్మించినటువంటిది అన్నమాట అని చెప్పి, ఇప్పుడు 8వ గర్భంలో సాక్షాత్తు శ్రీహరి ఆవిర్భవించాడు. ఆయన ఎందుకు ఆవిర్భవించాడు అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అంటే కృష్ణావతారానికి ఎటువంటి ప్రాతిపదిక అనేటువంటిది ఉంది. కృష్ణుడు ఎందుకు అవతరించాడు అనేటువంటి చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. పరమాత్మ తన అవతారం గురించి భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో అనుకుంటా చాలా స్పష్టంగా అర్జునుడికి 5 శ్లోకముల ద్వారా తెలియజేశాడు. ఇక్కడ కృష్ణావతార వైభవాన్ని 14.5 శ్లోకముల్లో చెప్పాడు శ్రీశుకుడు. అందులో పరమాత్మకి జన్మ ఉంది, జీవుడికి జన్మ ఉంది. జీవుడి జన్మ కర్మను బట్టి ఉంటుంది. పరమాత్మ జన్మ ఆయన యొక్క సంకల్పం చేత ఉంటుంది. పరమాత్మకి ఎన్ని జన్మలు గడిచాయి అంటే, బహూని మే వ్యతీతాన్ని జన్మాన్ని తవచార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. ఎందుకు వచ్చింది ఈ సమస్య అంటే, ఈ సాంఖ్యయోగాన్ని నేను ఇంతకు ముందర సూర్యుడికి చెప్పానయ్యా అని అర్జునుడితో చెప్పాడు భగవద్గీత అన్నమాట. అది విన్నటువంటి అర్జునుడు సందేహం కలిగింది. బావా, సూర్యుడు ఎప్పటివాడో, నువ్వు ఈ మధ్య పుట్టినటువంటి వాడు, నువ్వు సూర్యుడికి విద్య చెప్పడం ఎలాగా, నేను ఎలా నమ్మాలి అని అడిగితే అప్పుడు స్వామి తన అవతార విశేషాలను చెబుతాడు. అందులో చెప్పినప్పుడు బహూని మే వ్యతీతాన్ని జన్మాని తవచార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. అర్జున, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచాయి, నీకేమీ తెలియవు, అన్నీ నాకు తెలుసు.
తర్వాత పరమాత్మ జన్మ ఉందా ఆయనకి? జన్మ లేదా అంటే జన్మ లేదు, కానీ జన్మిస్తాం. అజాయమానో బహుధా విజాయతే స ఉశ్రేయాన్ భవతి జాయమాన అని మనకి ఉపనిషత్తు కూడా చెబుతుంది. ఆ విషయాన్ని స్వామి చెబుతున్నాడు. ఏమని? నాకు జన్మ అయితే లేదయా, కానీ నేను కూడా అవతరిస్తూ ఉంటాను. అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ. రెండో శ్లోకం. అజోపిసన్ నాకు జన్మ లేదు, అవ్యయాత్మ నాకు వికారాలు లేవు, కానీ భూతములన్నింటినీ సృష్టిస్తాను. నేను జన్మించినప్పుడు ఎలాగా? ప్రకృతిని స్వామధిష్టాయ అంటే ప్రకృతిని తన అధీనంలో ఉంచుకుని పుడతాడు. మనము ప్రకృతి యొక్క అధీనంలో, ప్రకృతి యొక్క అధీనంలో ఉండటం అంటే ప్రకృతికి 3 గుణములు ఉన్నాయి: సత్వము, రజస్సు, తమస్సు. అంచేత మనము ఆ గుణములకి అనుకూలముగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. ఆ గుణములతోటే ఉంటాం మనం ఎప్పుడు కూడా, గుణాతీతులం కాలేము. మరి పరమాత్మ ఆయనకి గుణములు వల్ల కలిగేటువంటి కాలములో గుణముల వల్ల కలిగేటువంటి మార్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో అది పరమాత్మలో కలగవు. అందుకోసం పరమాత్మకి ఏం పేరు? అయోధ్యాకాండలో రామచంద్ర స్వామిని వర్ణిస్తారు. వర్ణించినప్పుడు ఆయన ఎటువంటి వాడు? నచ కాలవశానుగా, కాలానికి మటుకి ఆయన కాలాన్ని అనుసరించి ఉంటాడు, కాలం యొక్క అధీనంలో ఉంటాడు. కాలం ఆయన అధీనంలో అంటే ఆయన ఈ గుణముల యొక్క ప్రభావానికి ఏమాత్రము కూడా మహానుభావుడు దానివల్ల ఏ విధమైన మార్పు లేకుండా ఉంటాడు. గుణముల యొక్క ప్రభావానికి లొంగడు పరమాత్మ. అంచేత అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతి స్వామధిష్ట సంభవామి ఆత్మమాయ అంటే తన సంకల్పం చేసి జన్మిస్తాడు. ఇది రెండవ శ్లోకం. తర్వాత ఆయన జన్మ ఆయన కర్మ, మన జన్మ మన కర్మ. ఏమిటి తేడా అంటే స్వామి యొక్క జన్మ కర్మ దివ్యమైనటువంటి జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మనైతి మామేతి సోర్జన. నా జన్మ కర్మ దివ్యం. దివ్యం అంటే ప్రకాశం కలిగినటువంటి, స్వయం ప్రకాశం కలిగినటువంటి, తేజస్తో నిండి ఉండేటువంటి, కాంతితో నిండి ఉండేటువంటి, జ్ఞానంతో నిండి ఉండేటువంటి జన్మ కర్మచమే దివ్యం. దాన్ని తెలుసుకుంటే వాడి ప్రకృతి నన్ను పొందుతాడు. ఇది 3వ శ్లోకం. మరి ఎప్పుడు అవతరిస్తావయ్యా అంటే యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ధర్మానికి గ్లాని అంటే ధర్మం బాగా అలిసిపోవాలి. ధర్మం అలసిపోతే అధర్మం పెరుగుతుంది. అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అప్పుడు నన్ను నేను సృష్టించుకుంటా. ఇది ఇంకో శ్లోకం. సృష్టించుకున్న తర్వాత పరమాత్మ ఏం చేస్తాడు? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలోనూ జన్మిస్తాడు అని తన వైభవాన్ని 5 శ్లోకంలో స్వామి చెప్పుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ వ్యాసుల వారు శ్రీశుకుల వారి ద్వారా కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అవతార ప్రయోజనమును వర్ణిస్తున్నారు. ఇదే సుమారు 15 శ్లోకములు ఉంటాయి. ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన అంటే దేవకీ వసుదేవులకి 8 సంతానం కలిగారండి. అందులో 8వ గర్భములో సాక్షాత్తు శ్రీహరి జన్మించాడు. అష్టమస్తు తయోరా స్వయమేవ హరి అంటే సాక్షాత్తు హరే కుమారుడిగా జన్మించాడు. తర్వాత సుభద్ర కూడా జన్మించిందే, ఆవిడే మీ నాయనమ్మ అని ఇప్పుడు మళ్ళీ పరమాత్మ గురించి చెబుతున్నాడు. యదా యదేహ ధర్మస్య క్షయో వృద్ధిచ్చ పప్మనః తదాతు భగవాన్ ఈశః ఆత్మానం సృజతే హరిః. ఎప్పుడైతే భూమండలం మీద ధర్మం క్షీణిస్తుందో, పాపం పెరిగిపోతూ ఉంటుందో, అప్పుడు ధర్మ సంస్థాపన కోసమని సర్వేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీహరి స్వయంగా అవతరిస్తాడు. అంటే దాంట్లో చెప్పిన శ్లోకం కొంచెం మార్చి ఉండేటు. యదా యదాహ ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అన్నాడు. యదా యదేహ ధర్మస్య క్షయో వృద్ధిచ్చ పాప్మనః. తర్వాత అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ అని చెప్పాడు. జన్మ లేదు, దాన్నే చెబుతున్నాడు. నహ్యస్య జన్మనో హేతు కర్మణో వా మహీపతే ఆత్మమాయాం వినేశస్య పరస్య ద్రష్టురాత్మనః. శ్రీహరి మహానుభావుడు
ప్రకృతిని నియంత్రిస్తాడు. అంటే ప్రకృతి అనే అధీనంలో ఉంటుంది. ప్రకృతి అంటే 3 గుణములు. ఆ 3 గుణములు పరమాత్మ యొక్క అధీనంలో ఉంటాయి. ఆయనకి పుణ్యపాప కర్మలు అనేటువంటి ఏమాత్రము అంటాం. కర్మఫలం నమే లుంపంతి అని మనకి గీతలో చెబుతాడు. ఆయన ఏ కర్మ చేసినా ఆయనకి ఏ ఫలము ఉండదు. రావణాసుడిని సంహరించిన, హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించిన, శిశుపాలుని సంహరించిన, ఆయనకి హత్యలు బ్రహ్మహత్య దోషాలు ఇవే ఉండవు. ఏదో ఉన్నట్టుగా పురాణాల్లో చెబుతున్నారు. కానీ అవన్నీ రావణాసుడు ఏదో బ్రాహ్మణుడని బ్రహ్మహత్య చెందని, ఆయన ఏదో రామేశ్వరంలో శివలింగాన్ని పూజించాడని పురాణాల్లో ఉండేటువంటి విషయం. అవన్నీ ఇతిహాసాలు ఎక్కడ చెప్పబడలేదు. అలాగైతే ఎంతో అడిగారు. ఆయన అంతకుముందు ఆంజనేయ స్వామి వారు అక్షకుమారుని సంహరించాడు, లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తుని సంహరించాడు. అంటే వీళ్ళందరి పాపం మరి రాముడు మూట కట్టుకున్నాడేమో, ఆ పాపం తొలగించుకోవడానికి రామేశ్వరంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడని ఒక ఉంది మనం. తర్వాత ఆ మహానుభావుడు ఎటువంటి వాడండి అంటే ఆయనకి ఏ విధంగా జన్మ లేదు. జన్మ లేకపోతే కర్మ ఉండదు. కర్మలు ఎప్పుడు వస్తాయి? జన్మల వల్ల ఉంటాయి. అందుకోసం మనం ఏం చేయాలి? జన్మ లేకుండా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు కర్మలు అనేటువంటివి ఉండవు. తర్వాత మహానుభావుడు సకల ప్రాణులు యందు అంతర్హితంగా ఆత్మస్వరూపంగా సాక్షిభూతముగా ఉండేటువంటి మహానుభావుడు. తర్వాత స్థావర జంగమాత్మ జగత్తుని అంతటినీ కూడా అంతా వ్యాపించి ఉంటాడు పరమాత్మ. వేవేతి విష్ణు వ్యాప్నోతేతి విష్ణు. పరమాత్మ వ్యాపించి ఉండేటువంటి మహానుభావుడు అన్నమాట. ఆ పరమాత్మ అవతరించడం దేనికి అంటే పరమాత్మ యొక్క సంకల్పం అనేటువంటిదే తప్ప ఇంకొక హేతు అనేటువంటిది లేదు. ఆత్మమాయ వినేశస్య పరస్య దష్టురాత్మన. తర్వాత ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి జీవులందరూ ఉన్నారు. జీవుల యొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయములు అనేటువంటివన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతాయి? పరమాత్మ సంకల్పం చేతనే జరుగుతాయి. యన్మాయా చేష్టితం పుంసః స్థితి ఉత్పత్తి అప్యయాయహి. తర్వాత ఇది ఎలా పోతుంది? అనుగ్రహ తన్నివృత్తే ఆత్మలాభాయ చేష్యతే. తర్వాత ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే ఈ మాయ అనేటువంటి దాన్ని తొలగించుకుని ఆ పరమాత్మని ఆత్మస్వరూపముగా పొందటం అనేటువంటిది కూడా ఆయన వల్లనే జరుగుతుంది. యన్మాయా చేష్టితం పుంసః స్థితి ఉత్పత్తి అప్యయాయహి అనుగ్రహ తన్నివృత్తే ఆత్మలాభాయ చేష్యతే. తర్వాత ఇంకో కారణం, అక్షౌహిణీనాం పతిభిః అసురైర్ నృపలాంఛనైః భువ ఆక్రమ్యమాణాయ భారాయ కృతోద్యమః. పరీక్షణ్ మహారాజా అసుర ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు మహారాజులు, అంటే వాళ్ళందరూ రాక్షసుల యొక్క అంశాలతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనేక అక్షౌహిణ సైన్యాన్ని తమ దగ్గర ఉంచుకుని ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా ఆక్రమించి అనేక ఆగడములన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ భూభారాన్ని తగ్గించటానికి పరమాత్మ ప్రయత్నం అనేటువంటి దాన్ని చేస్తున్నాడు. తన లీలలను ప్రదర్శించి భూభారాన్ని తగ్గించాడు. ఆ మహానుభావుడు దేవతలు కూడా మనస్సులో సంకల్పించటానికి వీలు కానటువంటి అపరిమేయమైనటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా బలరాముడితోటి కలిసి ఆచరించాడు. కర్మాణి అపరిమేయాని మనసాపి సురేశ్వరై సహ సంకర్షణ చక్రే భగవాన్ మధుసూదన. ఆ మహానుభావుడు ఎటువంటి లీలలండి అంటే బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, శంకరుడు మొదలైనటువంటి వారికి అందరికీ కూడా ఊహించటానికి వీలు కానటువంటి లీలలన్నింటినీ కూడా ప్రదర్శించి భూభారాన్ని తగ్గించాడు. ఇక తర్వాత కలౌ జనిష్యమాణానాం దుఃఖశోకతమోనిదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం యతనోద్యసః. తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటి ప్రయోజనము అంటే ఈ కలియుగం అనేటువంటిది ఉంది. ఈ కలియుగములో ప్రధానముగా జన్మించేటువంటి వారికి అందరికీ కూడా దుఃఖము, శోకము, తమస్సు అనేటువంటివి ఉంటాయి. తమస్సు అంటే అజ్ఞానం, దుఃఖము ఎప్పుడో జరిగిపోయినటువంటిది, లేదు శోకము ఎప్పుడో జరిగిపోయింది తలుచుకుంటే వచ్చేటువంటిది, ప్రస్తుత కాలంలో అనుభవించేటువంటిది, ఆ శోకాన్ని తలుచుకోవడం కలిగేటువంటి దుఃఖం. ఇవన్నిటినీ కూడా తొలగించడం కోసం అని చెప్పి మహానుభావ ఆ స్వామి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి కీర్తిని కాస్త కీర్తించినట్లయితే వారికి ఉండేటువంటి దుఃఖ, శోక, తమములు అనేటువంటివి నశిస్తాయి.
అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుంది. కలో జనిష్యమానాన దుఃఖ శోక తమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానం. ప్రధానముగా భక్తులను అనుగ్రహించటం కోసం. ఎలాగా? వారికి ఉండేటువంటి దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని, తమస్సుని తొలగిస్తాడు, భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయన యొక్క చరిత్రలని కీర్తించినా, విన్నా, స్మరించినా అజ్ఞానం అనేటువంటి తొలగిపోతుంది. వారిని భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. కృష్ణ ప్రయోజనం ఏంటంటే భక్తులని అనుగ్రహించడం కోసం. గాలికి భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం ఉండేటువంటిది అన్నమాట. తర్వాత యస్మిన్ సత్కర్ణ పీయూషే యశస్తీర్థవరే సకృత్ స్తోత్రాంజలి రూపస్పృశ్య ధునుతే కర్మవాసనం. ఆ భగవంతుడి యొక్క యశస్సుని సత్పురుషులందరూ కూడా కర్ణములకి అమృతప్రాయంగా ఉంటుంది. అంటే పరమాత్మ చరిత్రలు వినాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఉంటారు, కర్ణప్రాయంగా ఉండాలి. స్తోత్రాంజలి రూపస్పృశ్య. అటువంటి పరమాత్మ కీర్తిని ఎలా తాగాలి? చెవులు అనేటువంటి దోసిళ్లతోటి ఒక్కసారి సేవించినా వారి కర్మవాసనలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. యస్మిన్ సత్కర్ణ పీయూషే యశస్ తీర్థవరే సకృత్ స్తోత్రాంజలి రూపస్పృశ్య ధునితే కర్మవాసనం. సకృత్ ఒకే ఒకసారి. సకృదేవ ప్రపన్నాయ అన్నాడు ఆయన. ఈయన చరిత్రను ఒక్కసారి వింటే చాలు, మనకు ఉండేటువంటి కర్మవాసనలన్నీ పోతాయి. తర్వాత భోజవృష్ణి అంధక మధు సూరసేన దశార్హకై శ్లాఘనీయహిత సస్వత్ కురు సృంజయ పాండుభి. ఇవన్నీ వంశాలు. ఇది వంశంలో 101 శాఖలు ఉన్నాయి. మనం 3-4 ఉంటేనే కొట్టుకు చూస్తున్నాం. వాళ్ళతో వీళ్ళకి పడదు, వీళ్ళతో సంబంధాలు వాళ్ళకు కుదరవు, వాళ్ళు వీళ్ళని నమ్మరు, వీళ్ళు వాళ్ళని స్వీకరించరు. 101 శాఖలు ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు అలా ఉన్నారంటే బలరామకృష్ణుల యొక్క భుజబలం. మహానుభావం. భోజవంశం వృష్ణి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే అసలు ఈ వంశం రావడానికి కారణం ఎవరు? కార్తవీర్యార్జునుడు. అంటే కార్తవీర్యార్జునుడికి 100 మంది కుమారులు. కార్తవీర్యార్జునుడు ఈ యొక్క మహాన్ జమదగ్ని యొక్క గోవుని తీసుకువెళ్ళిపోతే పరశురాముడు వెళ్ళి కార్తవీర్యార్జునుడిని సంహరించాడు. దానివల్ల ఆయన 100 మంది కుమారులు అవకాశం దొరికితే వీరికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనేటువంటి భావనలో ఉన్నారు. ఒకనొక సమయంలో పరశురాముడు అడవికి వెడితే ఈయన ఆ యజ్ఞశాలలో ధ్యానంలో ఉండగా ఈ 100 మంది కుమారులు వచ్చి ఆయన శిరస్సుని ఖండించి పట్టుకెళ్ళిపోయారు. పాపం తల్లి రామా రామా అని ఏడ్చింది. పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. సరే, తండ్రి శరీరాన్ని అన్నలకు అప్పగించి తాను ఒక్కడు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆ కుమారులందరినీ సంహరించాడు. అందులో ఒక 5గురు మిగిలారు. వారిలో ఈ వృష్ణి, మధు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు. కాబట్టి దీనికి వృష్ణి వంశము, మధువంశము, యదు మహారాజు మూలం కాబట్టి యాదవ వంశం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఉండేటువంటిది అన్నమాట. భోజ వృష్ణి అంధక మధు సూరసేన దశార్హకై శ్లాఘనీయై సత్సత్ కురు సృంజయ పాండుభి. వంశంకు చెందిన వారందరూ కూడా శ్రీకృష్ణలీలని ఎప్పుడూ శ్లాఘిస్తూ ఉంటారు, ఆరాటపడుతుంటారు. మేము కృష్ణలీలను గానం చేయాలి అని ఆరాటం అనేటువంటిది ఉండాలండి. ఎప్పుడు ఆపుతారా అనేటువంటి భావన ఉండకూడదు. తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఉండేవారు అంటే స్నిగ్ధ స్మిత ఈక్షిత ఉదారే వాక్యే విక్రమలీలయ నృలోకం రమయామాసమూర్త్య సర్వాంగరమ్యయ. ఎలా ఉండేవాడు కృష్ణుడు అంటే ఆ కృష్ణ స్వామి యొక్క సౌహార్దంతో కూడి ఉండేటువంటి చిరునవ్వు, చల్లని చూపు, స్నిగ్ధ స్మిత ఈక్షిత ఉదారై అంటే ఉదార బుద్ధితో ఉండేటువంటి విక్రమలీలయ. ఆయన యొక్క గొప్పమైనటువంటి పరాక్రమములన్నింటినీ కూడా అందరినీ ఆనందింపచేస్తూ ఉండేవాడు. నృలోకం రమయామాస మూర్త్యా సర్వాంగరమ్యయా. ఆయన అవయవం శరీరం అంతా సుందరం. ప్రతి అవయవము కూడా తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఉంటుంది. శరీరము చేతను, మాటల చేతను, తర్వాత చూపుల చేతను అందరినీ ఆనందింపచేసేటువంటి మహానుభావుడు. యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ
భ్రాజత్కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం నతు త్రుపు దృశ్యభివంచో నార్యో నరాచ్యముదిత కుపిత నిమేచ్చ. పరీక్షణ్ మహారాజా, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ముఖమండలము అపూర్వమైనటువంటిది. ఆయన యొక్క కర్ణముల యందు మకర కొండలములు కాంతులు చెక్కిళ్ళ మీద ప్రతిఫలిస్తూ ఉండేటువంటిది. తర్వాత విలాసంగా ఉండేటువంటి ఆయన చిరునవ్వులు అనుక్షణము కూడా కన్నులకు విందు చేసేటువంటిది, అందరి మనస్సుల్ని కూడా దూచుకునేటువంటివి అన్నమాట. ఆ యొక్క స్వామి ఆయన ముఖ సౌందర్యాన్ని తమ చూపుల ద్వారా ఎంతగా ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నా స్త్రీలకి పురుషులకి తనివి తీరకుండా ఉంటుంది. నిత్యోత్సవం నా తుతృపు దృశ్యభిబంత్యో నార్యో నరాజ్య ముదిత కుపిత నిమేచ్చ. కానీ అప్పుడప్పుడు వారికి రెప్పబడుతూ ఉంటుంది. రెప్పబడగానే నిమి మహారాజుని నిందించేవారు అందరూ. ఎందుకంటే నిమి రెప్పల్లో ఉంటాడని మనం అనుకున్నాం చంద్రవంశాన్ని కథలో ఉండేటప్పుడు అన్నమాట. నిమిని తిట్టుకొస్తుండేవారు అనమాట వాళ్ళందరూ కూడాను అన్నమాట. ఎందుకని మహానుభావుడు మనం అన్వేషణమైతే అలా ఉంటుంది. అంటే రెప్పపాటు లేకుండా ఉంటే ఆ కృష్ణుడిని ఎప్పుడు దర్శించవచ్చు. రెప్పపాటులో రెప్ప పడినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దర్శనం అనేటువంటిది ఉండదు. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నమాట, పరమాత్మ దర్శనం ఉండదు. అంచేత నిమిని నిందిస్తూ ఉండేటువంటి వారు అన్నమాట. ఎప్పుడు ఆయన యొక్క దివ్య ముఖ మండల సౌందర్యాన్ని వీరందరూ ఆస్వాదిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ మహాత్ముడు జాతో గత పితృగృహాత్ వ్రజమేదితార్థో హత్వా రిపున్ సుతశతాని కృతోరుదారః ఉత్పాద్యతేషు పురుషః క్రతుభిः సమీజే ఆత్మానమాత్మనిగమన్ ప్రథయంజనేషు. కృష్ణ పరమాత్మ మధురలో దేవకీ దేవులకి కుమారుడిగా అవతరించినటువంటి వాడే, వెంటనే నందగోపుడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడే అక్కడ తన లీలల చేత గోవులని గోపాలుని గోపికల్ని ఆనందింపజేశాడు. తర్వాత రేపల్లెలోను మధురలోను ద్వారకయందు ఉండేటువంటి శత్రువులందరినీ కూడా సంహరించాడు. తర్వాత రుక్మిణి మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు. వారి యందు వందల కొలది సంతానాన్ని కూడా పొందినటువంటి వాడయ్యాడు. తర్వాత ఆ మహానుభావుడు తనను శరణొచ్చినటువంటి వాడిని అందరినీ కూడా కరుణించినటువంటి వాడు. యజ్ఞ పురుషుడు, యజ్ఞకర్త, యజ్ఞ ఫలభోక్త తానే అయినా వైదిక మర్యాదలు రక్షించడం కోసమే ఆయన కూడా యజ్ఞములు ఆచరించాడు. ఈ విషయాన్ని రామచరిత్రలో కూడా చెప్పాడు. ఉత్తర రామచరిత్రలో మొట్టమొదటిగా అదే చెప్పాడు. తాను సాక్షాత్తు యజ్ఞస్వరూపుడైనా, యజ్ఞానికి ఫలమిచ్చేటువంటి వాడైనా తాను కూడా యజ్ఞములు అనేటువంటి దాన్ని ఆచరించాడు. ఆత్మానం ఆప్తనేకం ప్రథయంజనేషు అంటే తన యొక్క వేద మార్గం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని రక్షించాలి. అందుకోసం అని చెప్పి ఈ యజ్ఞములు అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆచరించాడయ్యా. ఇక తర్వాత హృద్యాసవై గురుభరం క్షపయన్ కురూణాం అంతఃసముత్థ కలినా యుధి భూపచుంవ దృష్ట్యా విధూయ విజయే జయముద్విఘోష్య ప్రోచ్చోద్ధవాయ చ పరం సమగా స్వధామః. కృష్ణ పరమాత్మ భూభారాన్ని తగ్గించాలనుకున్నాడు. కాబట్టి కౌరవ పాండవుల మధ్య కలహ నిమిత్తంగా భూభారం అనేటువంటి దాన్ని తొలగించాడు. యుద్ధరంగంలో తన చూపులతోడనే రాజుల సైన్యములన్నింటినీ కూడా తొదముట్టించాడు. విజయుడికి విజయాన్ని చెప్పుకొచ్చాడు. అర్జునుడు ఎవ్వరూ చెప్పడు. దృష్ట్యా విధూయా అంటే తన చూపులతోటనే వాళ్ళందరినీ సంహరించాడు. కానీ విజయం మటుకి విజయే విజయముద్విఘోష్య విజయుడికి అర్జునుడికి జయాన్ని కట్టబెట్టినటువంటి వాడయ్యాడు. తర్వాత ఉద్ధవుడికి తత్వాన్ని చెప్పినటువంటి వాడై తన అవతారలీలను ప్రదర్శించి చిట్ట చివరికి సమగా స్వధామ ఆయన యొక్క పరంధామానికి చేరిపోయాడు అని కృష్ణావతార వైభవాన్ని శ్రీశుకుల వారు పరీక్షణ్ మహారాజుకి సుమారు 14 శ్లోకములలో ఆయన ఎందుకు అవతరించాడు, ఏం చేశాడు, ఆయన రూపం ఎలా ఉండేది, ఆయన మాటలు ఎలా ఉండేది, ఆయన చూపులు ఎలా ఉండేటువంటిది, ఎంతమందిని మహానుభావుడు తరింపజేశాడు, ఎక్కడ పెట్టాడు, ఒక చోట పుట్టాడు, ఇంకో చోట పెరిగాడు, మళ్ళీ ఇంకో చోటకు వచ్చాడు, చివరికి ఎక్కడికో వెళ్ళాడు.
అంటే కృష్ణ లీలలు అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నాయో స్పష్టంగా ప్రకాశింపచేసినటువంటి వాడు. అంచేత ఈ కృష్ణావతారము ప్రధానంగా కలో జనిష్యమానానాం దుఃఖ శోక తమోనుదం, కలియుగంలో వారికి అందరికీ కూడా కృష్ణ చరిత్ర ప్రధానం. తర్వాత దాన్ని చెప్తారు, తర్వాత కూడా ఉండేటువంటి ఆయన ఎలా ఉంటాడు, సర్వాంగ సుందరంగా ఉంటుంది పరమాత్మ రూపం. ఎందుకంటే ఏ అవయవానికి అవయవం తీర్చిదిద్దినట్టుగా ఉంటుంది, రూపము మనోహరముగా ఉంటుంది, చూసేటువంటి వారిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది, ఎంతసేపు చూసినా తన్వి తీరకుండా ఉంటుంది. చూస్తున్నంతసేపు పోనీ చాలాసేపు కనపడ్డాడు కదా మళ్ళీ చూద్దామా అనుకునే లోపల రెప్పపాటు పడుతూ ఉంటుంది. ఆ రెప్పపాటు పడినప్పుడు స్వామి యొక్క సౌందర్యాన్ని అనుభవించలేక వారు బ్రహ్మగారిని కానీ లేదా నిమిని కానీ తిడుతూ ఉంటారు. ఆయన అవతరించి ఏం చేశాడు అంటే ధర్మ సంస్థ, వేద విహిత కర్మాచరణ అనేటువంటి దాన్ని చాలా స్పష్టంగా చేసినటువంటి వాడే తనని ఆశ్రయించినటువంటి వారికి తన స్వరూపాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. విజయుడికే విజయం ఎందుకు రావాలి? విజయుడు ఆయన్ని ఆశ్రయించాడు, పాండవులు ఆయన్ని ఆశ్రయించారు. లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరు పెద్ద గొప్పవాళ్ళు ఏం కాదు. కానీ గొప్పతనం ఎలా వచ్చింది? గొప్పవాడైనటువంటి కృష్ణుడిని ఆశ్రయించారు. ఇలాగా ఆయన యొక్క అవతార ప్రయోజనాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనకి ఈ నవమస్కందం చిట్ట చివరిలో ఆ విషయం అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. దీన్నే పోతన గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి వాడు అయ్యాడు. ఆ స్వామి యొక్క అవతార లీలలు అనేటువంటిది అన్నమాట. అది 2-3 పద్యాలు అనుభవిస్తే చక్కగా ఉంటుంది, అది కూడా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఎలా ఉంటాడు పరమాత్మ అంటే నగుమొగమున్ సుమధ్యమును నల్లని మేనును లచ్చికాట పట్టగు ఉరమున్ మహాభుజములు అంచిత కుండల కర్ణముల్ మదే భగతియు నీలవేణియు కృపారస దృష్టియు గల్గు వెన్నుడు ఇమ్ముగ పడసూపుగాత కనుమూసిన ఎప్పుడు విచ్చునప్పుడు. చక్కటి పదం. కళ్ళు తెరిచిన కళ్ళు మూసిన కృష్ణుడు గారు. బహుశా దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పెగల నాగేంద్రరావు గారు కన్నులు తెరిచిన నీవాయే కనులు మూసిన నీవాయే అన్నాడు. నాకు ఎంత ఆయన కవిత్వం ఎంత భాగవతంలో కనపడుతుంది. పెగల నాగేంద్రరావు ప్రతి క్షణంలో కనపడుతుంది. అలా ఎలా రాస్తాడండి అంత? అయితే పోతన గారు భాగవతం మీద ఉండాలి, కవులై ఉండాలి వాడు. కనులు తెరిచిన నీవాయే కనులు మూసిన నీవాయే. ఇప్పుడు మాకు కళ్ళు మూసిన కళ్ళు తెరిచిన ఆయన కనపడుతూ ఉంటారు. కను మూసిన ఎప్పుడు విచ్చునప్పుడు. ఆ మహానుభావుడు ఏం చేశాడండి? చక్కటి పద్యం చెబుతాడు, సీస పద్యం. ఈ 2 శ్లోకాలు కృష్ణావతారానికి చాలా ప్రధానమైనటువంటి శ్లోకాలు. దాసులు వారు శ్రీ విశుద్ధి వారితో చెప్పబడినటువంటిది అన్నమాట. ఆయన సౌందర్యాన్ని వర్ణించేటువంటిది దానిపైన ఉండేటువంటి శ్లోకం. ఇక్కడ కూడా చెబుతున్నాడు ఆయన, జనకుని గృహమున జన్మించి మందలో పెరిగి శత్రులు నెల్ల పీచమణచి పెక్కండ్రు భార్యల పెండ్లి అయి సుతశతంబులగాంచి తను ఆది పురుషు గూర్చి శరణన్న వారిని కరుణించి పాండవ కౌరవులకు అంత కలహమైన అందర సమయించి అర్జును గెలిపించి ఉద్ధవునకు తత్వమొప్పజెప్పి మగధ పాండవ సంజయ మధు దశార్హ భోజ వృష్ణి అంధకాది సంపూజ్యుడగుచు ఉర్విభరము నివారించి ఉండనల్ల కామహామూర్తి నిజమూర్తి ఎందు బొందే. అంటే మళ్ళీ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అని మనకి నవమస్కంధం అనేటువంటి సమర్థం అవుతుంది. ఈ విధంగా 24 అధ్యాయములుగా ఉండేటువంటి భాగవతంలో నవమస్కంధాన్ని మనం అనుభవించాం. దీని తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి దశమస్కంధం. దశమస్కంధము చాలా విస్తృతంగా, పైగా 2 భాగములు కూడా, పూర్వభాగము ఉత్తర భాగం. పూర్వభాగములో 49 అధ్యాయాలు, ఉత్తర భాగంలో 41 అధ్యాయం, మొత్తం 90. అసలు భాగవతము కృష్ణలీలను వర్ణించడం కోసమని ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఎందుకని ఆ కృష్ణుడే అంతకు ముందర అనేక యుగములలో కల్పములలో కూడా అనేక అవతారములన్నీ ధరించాడు. కాబట్టి ఆ కృష్ణుడు ప్రధానమైనటువంటి వాడు. ఆ కృష్ణుడే పరిపూర్ణమైనటువంటి భగవతత్వం. ఈ మనువులు, ప్రజాపతులు, ఇంద్రుడు వీళ్ళందరూ కూడా పరమాత్మ యొక్క అంశలు. కానీ కృష్ణుడు మటుకి పరిపూర్ణమైనటువంటి వాడు. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. ఈ దశమస్కంధాన్ని రోజు కనుక మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే, పారాయణ చేసుకున్నట్లయితే మోక్షం అనేటువంటిది కరతలం. మనం భాగవత మహాత్మ్యాన్ని అనుభవించాం. అందులో ఆ యొక్క తుంగభద్రా నదీ తీరంలో ఉండేటువంటి ఆత్మదేవుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు తన పెరటిలో ఉండేటువంటి గోవుకి జన్మించినటువంటి గోకర్ణుడి యొక్క ఉపదేశం చేత సంసారం ఎందు, భార్య ఎందు, పిల్లల ఎందు ఉండేటువంటి వ్యామోహాన్ని అంతటిని కూడా విడిచిపెట్టి అడవికి వెళ్ళి శ్రీకృష్ణ మాప నియత దశమస్య పాఠాత్ నియమంగా దశమస్కంధాన్ని పారాయణ చేసి శ్రీకృష్ణుని పొందాడని చెప్తారు. సులభమైనటువంటి మార్గం అండి ఇవన్నీ కూడా. ఊరికి పెద్దగా యజ్ఞాలు చేయడం, ఏదో చేయడం ఏమీ చేయక్కర్లే. ఉపవాసాలు చేయడం, ఆ పూట ఇది తిన్ను, ఈ పూట అది తిన్ను, ఇవన్నీ కాదు. భాగవతం దశమస్కంధం పట్టుకుంటే మోక్షం వస్తుంది. నీవు ఎక్కడ ఏం తిన్నా, ఎక్కడ తిరిగినా, ఎలా ఉన్నా. అసలుది లేకుండా ఇవన్నీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే నియమాలు అవన్నీ, దానివల్ల పెద్ద ప్రయోజనం ఏముంటుంది. చాలా కష్టంగా చెప్తుంది. ఏం చేయాలి దీన్ని? ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టకూడదు. సదాసేవ్య సదాసేవ్య, ఎప్పుడు సేవించు. ఎందుకని ఇటువంటి ఆనందము ఇంద్రలోకంలో లేదు, సత్యలోకంలో లేదు, కైలాసంలో లేదు, వైకుంఠంలో లేదు. ఎక్కడుంది అది? ఇక్కడే ఉంది. అతః పిబంతు సద్భాగ్యా. కాబట్టి రోజు కూడా భాగవతాన్ని సేవించండి. మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళిన ఈ ఆనందం లేదు, ఇక్కడే ఉంది. అందులో కృష్ణ చరిత్ర. కారణం ఏమిటి అంటే అవతారంలో చిట్ట చివరిగా కృష్ణ అవతారమే ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు. తర్వాత కల్కి అవతారం అనేటువంటిది ఏదో యుగాంతంలో, కలియుగాంతంలో వస్తుందని మనకి భాగవతాది గ్రంథములని చెబుతూ ఉన్నాయి. మరి కలియుగములో ఉండేటువంటి వారందరూ ఎలా తరించాలి? వీళ్ళు ఏమైనా సత్కర్మలు చేయగలరా? వేదాధ్యయనం చేయగలరా? ఉపనిషత్ పారాయణ చేయగలరా? ఏమి చేయరు. కానీ కృష్ణ చరిత్రని కనుక సేవించినట్లయితే హాయిగా వారికి మోక్షము కరతలాము. కృష్ణ నామమే కలియుగములో చాలా ప్రధానం. ఈ విషయాన్ని ఇంచుమించులో 12వ స్కంధంలోనే శ్రీశుకుల వారు పరీక్షణ్ మహారాజుకి చెబుతూ అవతల చెప్పుకున్న శ్లోకమే. ఇది కలియుగం అయ్యా వచ్చేదంతా కూడాను. ఎందుకంటే అప్పటికే కలి వచ్చేసారు, నిగ్రహించాడు. కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంచాడు దోషములు. మరి దోషములు ఎలా పోతాయి? కృష్ణనామ సంకీర్తన చెయ్యి. కలే దోషనిధే రాజన్ అస్తు ఏకో మహాన్ గుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం వ్రజేత్. లేకుంటే వెళ్ళిపోతాడు. కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య, కీర్తనాదేవ అంటే కీర్తించడం వల్ల. ఆ కీర్తించినప్పుడు నీ మనసు ఆయన దగ్గరుందా, లేదా ఇంకో పని మీద ఉందా? అవసరం లేదు. కీర్తిస్తే చాలు. అంటే పరమాత్మ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తే చాలు. అది భక్తితోట, భయంతో అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా అవసరం. చెప్పే నామా. అందుకోసమని కలియుగములో కృష్ణనామం ఒక్కటే మనకి శ్రేయోదాయకమైనటువంటిది, అభీష్టాలని తీర్చేటువంటిది, దేని యందు వ్యామోహం అనేటువంటిది కలగకుండా ఉండటానికి
చిట్ట చివరికి స్వామిని పొందటానికి కృష్ణనామం అనేటువంటిది కాదు. అందుకోసమని భాగవతానికి 2వ స్కందంలో బ్రహ్మగారు 10 లక్షణములు అని చెప్పారు. అత సర్గో విసర్గచ్చ, అక్కడ స్వర్గము విసర్గం అనేటువంటిది. తర్వాత వారికి ఉండేటువంటి ఆ యొక్క పాతకాలంలో ఉండేటువంటి ఊతయ ఊతలు అనేటువంటివి. తర్వాత మన్వంతర ఈశానుగత నిరోధ ముక్తి ఆశ్రయ అని 10 లక్షణాలు చెప్పారు బ్రహ్మగారి నారదుడు. ఆ ఆశ్రయం అనేటువంటి లక్షణమే కృష్ణుడు. ఎవరిని ఆశ్రయించాం? చాలామంది ఉన్నారు దేవత. కృష్ణుడిని ఆశ్రయిస్తే సరిపోతుంది. కృష్ణాశ్రయ కృష్ణబల కృష్ణరక్ష చెబుతుంది భారత పాండవుడి గురించి. కృష్ణాశ్రయ కృష్ణబల, కృష్ణుని ఆశ్రయిస్తే చాలు, అది ఆశ్రయ లక్షణం. ఆ ఆశ్రయ లక్షణం చెప్పడం కోసం మిగిలిన 9 లక్షణముల కోసమని 9 స్కంధములు చెప్పారు. ఇప్పుడు 10వ లక్షణం ఆశ్రయం కాబట్టి కృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడి వైభవమే 10, 11, 12 చేత కృష్ణుడిని ఆశ్రయించాలి. చెప్పి ఆ కృష్ణుడు ఎలాగా ఇగో ఆయన చేసినటువంటి పనులన్నింటినీ ఆయన ఎలా ఉంటాడు, తర్వాత ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పెరిగాడు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఆయనకి ఎంతమంది భార్యలు, ఎంతమంది సంతానము అనేటువంటిది. ఆయన కూడా ధర్మకార్యము చేసినట్లుగా భూభారాన్ని తగ్గించడానికి కృష్ణుడు కాదు. మనకి కూడా భారం ఉంటుంది. ఏమిటి భారం? భారం అంటే బరువు. ఏమిటి బరువు? నేను అనేటువంటిది బరువు, నావి అనేటువంటిది బరువు. ఏమీ లేదనుకో, బరువే లేదు. కానీ మనకి అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, అక్కడ ఉంటాయి, అక్కడెక్కడో ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా తలుచుకుంటూ ఉంటే బరువు అయిపోయి, బాబాయ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఆక్రమించేసుకున్నారా ఏమిటి, దాన్ని ఇంకెవరైనా కాజేశారా అనేటువంటివి ఉంటాయి. అంటే ఏమైంది? బరువు. అది భూభారాన్ని తగ్గించడానికి పరమాత్మ అయితే ఈ శరీరము అనేటువంటి దాని ఎందు ఉండేటువంటి నేను నాది అనేటువంటి భారాన్ని తగ్గించుకోవటానికి కృష్ణుడిని ఆశ్రయించాలి. ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే నేను ఉండదు, నాది ఉంటుంది. ఎంతకాలం ఉంటుంది అంతకాలం. దానికోసం వెంపర్లాడేటువంటి స్థితి ఉండదు. అలా ఉండాలి. ఆయన చెప్తాడే దంతూరు, ఎవరికి ఎంతకాలం ప్రాప్తం అంతకాలం అది వచ్చి ఉంటుంది. మనం ఏదో అనుకుంటుంటాం, ఏదో అయిపోతుందేమో, ఏదో జరుగుతుందేమో అని. ఏమీ జరగదు. ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా మనం సుఖపడాలన్నా దుఃఖపడాలన్నా కోరకుండానే దుఃఖాలు వస్తున్నాయా లేదా? అలాగే సుఖాలు కూడా వస్తాయి. యథా అయత్న ఆగత దుఃఖ. ప్రయత్నం చేస్తున్నావు దుఃఖం కావాలని, ఏకాదశి ఉపవాసం చేస్తున్నావు దుఃఖాలు కావాలని, అవి చేయదు కానీ వస్తున్నాయి. అలాగే పుణ్యం ఫలం కూడా వస్తుంది. దానికోసం వెంపర్లాడకు, సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకో, హరిస్మరణతో సమయాన్ని గడుపు, మాటి మాటికి చేయి. హరే జగత్పతి నారాయణ. ఏం చేయక్కర్లేదు, నువ్వు నామాన్ని ఉచ్చరించవయ్యా. అక్కడ కూర్చొని దీపాలు, పూజలు, ప్రసాదాలు, నైవేద్యాలు, విద్యామర్లు ఏమక్కర్లేదు, నామాన్ని కీర్తించు. అందుకోసమని కృష్ణ అవతారం. ఎవరిని ఆశ్రయించాలన్నమాట? కృష్ణుడిని ఆశ్రయించాలి. కృష్ణుడు అంటే ఎవరు? ఆనందం. ఆనందము కూడా నిరతిశయం, అంటే ఇంత అని కాకుండా అంతులేనటువంటి ఆనందం. అంతులేనటువంటి ఆనందానికే కృష్ణుడు అని పేరు. ఇప్పుడు ఆ ఆశ్రయం కృష్ణుడు కాబట్టి ఈ మహానుభావుడు వ్యాసుల వారు ఈ భాగవతములో కృష్ణ చరిత్రను ప్రధానంగా కీర్తించాడు. అందుకోసం దీనికి ఏమిటి పేరు? పోతన గారు చెబుతాడు. కృష్ణమూలంబు సుకాలాపాభిరామంబు మంజులతా శోభితమున్ సువర్ణ సుమన సుజ్ఞేయమున్ సుందరోజ్వల వృత్తంబు విమల వ్యాసాల వాలంబునే వెలయన్ భాగవతాఖ్య కల్పతరు ఉర్విన్ సద్విజశ్రేయమై. సద్విజులు సేవిస్తారు అంటే కల్పవృక్షాన్ని పక్షులు సేవించినట్లుగా సత్వగుణం కలిగినటువంటి వారు భాగవతాన్ని సేవిస్తారు. కృష్ణ మూలము. దీనికి మూలం మీదనే భవనం అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే జగత్తుకి కృష్ణ పరమాత్మ మూలం. కృష్ణయేవహి భూతానాం ఉత్పత్తి అపిచాప్యయ. భీష్ముని వాక్యం సభాపరం. కృష్ణుడనే కారణం చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు. ఆయన నుండి బ్రహ్మగారు పుట్టాడు, ఆయన నుండి శంకరుడు పుట్టాడు.
ఎన్నో చెప్తాడు భారతం. ఆయన లీలలన్నీ వర్ణించి చెప్తాడు. సుమారు 230 శ్లోకాలు ఉన్నాయి అందులో. దాన్ని ఏదో ప్రక్షిప్తం కింద పెట్టారు. అంటే ధర్మరాజా కృష్ణుడికి అగ్రపూజ చేయాలన్నారు కదా, స్వామి నాకు కృష్ణుడి గురించి చెప్పండి అని ధర్మరాజు గారు అడుగుతాడు. ఇది సంక్షేపంగా చెప్పి ఇంకా వినాలని కుతూహలంగా ఉంటే ఇంకా బాగా చెబుతానని ఆయన అవతారములన్నీ అందులో వర్ణిస్తాడు. ఒక్క అవతారానికి సుమారు 15-20 శ్లోకాలు ఉంటాయి సభాపంగా. అదొక్కటి చెప్పుకుంటూ కృష్ణ వైభవం అయిపోయింది. అందుకే భారతం అంతా కృష్ణుడే, పాండవులు లేదు, కౌరవులు లేదు, వాళ్ళకి నిమిత్త మాత్రం భవసభే చాచి కృష్ణ చరిత్ర భారతం. అటువంటి కృష్ణ చరిత్ర ఎవరు కావాలి, ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? ఎవరిని ఆశ్రయిస్తే ఇంకొకరిని ఆశ్రయించవలసినట్టు అవసరము లేదో అటువంటి వారిని ఆశ్రయించాలి. అంతేగాని చిన్న చిటకా వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు ఎవరిని ఆశ్రయిస్తే వీడిని మనం పట్టుకుని ఏం చేస్తాం? అందుకోసమని ఇలా కృష్ణావతారం చిట్ట చెప్పాడు. అంటే నవమస్కంధంలో రామచరిత్రతో పాటుగా కృష్ణ చరిత్ర కూడా ఉన్నది. సంక్షేపంగా కృష్ణ వైభవాన్ని చెప్పాడు. అంటే చెప్పబోయేటువంటి విషయాన్ని అంతకు ముందరే సంక్షేపంగా అందించాలి. ఉత్తమ కవి యొక్క లక్షణం. ఎందుకని ఈ వంశములన్నీ ఎవరివి? పరమాత్మే కొన్ని వంశములలో అవతరిస్తాడు. అన్ని వంశాల్లోనూ అవతరించాడు. ఆయన ఇక్ష్వాకు వంశాన్నో లేదా ఈ యదు వంశాన్నో ఎన్నుకుంటూ ఉంటాడు మహానుభావుడు. ఒకసారి బ్రాహ్మణ వంశంలో కూడా జన్మిస్తాడు. ఆయన తిరియక్కులుగా జన్మిస్తాడు, పశుపక్షాదులుగా జన్మిస్తాడు, వరాహ రూపాన్ని పొందాడు, కామట రూపాన్ని పొందాడు, బ్రాహ్మణుడిగా ఉన్నాడు వామనమూర్తిగా. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క దశమస్కంధం కృష్ణావతార ప్రయోజనం. అంటే కొంతమంది భాగవతాన్ని అంతా చదవలేకపోయినా దశమస్కంధాన్ని కూడా పారాయణగా పెట్టుకుంటారు. ఎలాగైతే రామాయణం అంతా చదవలేకపోయినా సుందరకాండని ఆశ్రయిస్తారో అలాగే భాగవతంలో కూడా కృష్ణ చరిత్ర చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అన్నమాట. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान की, कलिमल मदन त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमहौषधि हरिचरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनि, विमल विराग विवेक विकासिनि, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनि, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनि, रसिक हृदय रसरास विलासिनि, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनि, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की.